ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 4 ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਯਾਨੀ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। यानी एक सानू रोमबस है उसकी डायगोनल दी हुई है, देखो उसका डायगोनल कितना साढ़े को 24 सेंटीमीटर और उसकी एक साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर और सैकेंड डायगोनल है जो सानू पूछा हुआ है। तो देखो डायग्राम बेटा बनया हुआ है ABCD साढ़े को एक समचतुरभुज है रोमबस दी हुई है सानू, उसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो मान लेने असीं जी AB भुजा वो कितनी है साढ़े को 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस तो बाद जो एक विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर। तो इसकी खासियत होंगी है इस चतुरभुज की समचतुरभुज की ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹੈ डायगोनल है एक दूसरे ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ BD ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ OB और 12 सेंटीमीटर ही साढ़े कोले की है OD है। दोनों की लंबाई सारी लंबाई कितनी है विकर्ण की 24 सेंटीमीटर और इसके जोड़े डायगोनल है एक दूसरे को बाइसैक्ट करते हैं सम दो भाज करते हैं। इस करके ये जी OB की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर होगी, उस तरह OD की लंबाई भी कितनी होगी 12 यानी 24 का हाफ कर देंगे अभी 24/2 तो कितना आ जाऊगा साढ़े कोले 12 सेंटीमीटर। हुण देखो जी साढ़े कोले ट्रायंगल बन रही है वाली ABO एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज है। इस दे विच देखो 90 के कोण के सामने साढ़े कोले कर्ण है हाइपोटेन्यूज है और जिहड़ा साढ़े कोले 12 सेंटीमीटर ये साडा आधार है बेस है। जे असीं पाइथागोरस थ्योरम के नाल AO की लंबाई कढ़ना चाहिए यानी लंब पता करना चाहिए तो की होगा पाइथागोरस थ्योरम के नाल अपने कोले की हुंदा हैगा AO की जिहड़ी वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्केयर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग उसका की कर देंगे स्केयर रूट। हम 13 का जो स्केयर है साढ़े को 169 और 12 का 144 इनू माइनस करांगे सानू पता है 25 आ गया 25 का स्केयर रूट कितना होंदा 5। तो AO की जी वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर होगी साढ़े को। इस तरह जी OC की वैल्यू है वो भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। हुण सानू पूछा होया सीगा दूसरा विकर्ण जिहड़ा सैकेंड डायगोनल है उसकी जी वैल्यू है सानू पूछी हुई है। सैकेंड डायगोनल जिहड़ा दूसरा विकर्ण है उसकी वैल्यू सानू पूछी हुई है सैकेंड की तो की होगी 5 का डबल हो जाऊगा क्योंकि AO तो OC की जी वैल्यू है वो इक्वल है 5 गुणा 2 कितना हो गया वो 10 सेंटीमीटर। तो सैकेंड ऑप्शन साडा की है राइट आंसर है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो सैकेंड क्वेश्चन साडे कोले की है देखो दिते चित्र दे विच DE है जी वो BC दे की है पैरलल है समांतर है। AC की वैल्यू सानू 20 दी हुई है और EC की वैल्यू है 5। EC की वैल्यू साढ़े को 5 सेंटीमीटर देखो और पूरी जी AC सी साढ़े को एक मिनट जी साढ़े को EC की वैल्यू है वो देखो 5 सेंटीमीटर है और पूरी AC इतों लैके A तो लैके जी C तक वैल्यू है सारी A तो लैके C तक ये सानू दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हुण जे असी AE की गल करिए आह वाली लेंथ सी AE की सारी AC साढ़े को 20 सी उस दे विचों EC जे असी माइनस कर देने हैं 5 माइनस कर देने तो कितना आ गया साढ़े को 15। एक किस दी वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर AE की वैल्यू आ गई क्योंकि पूरी AC 20 सी उस दे विचों EC यानी 5 असी माइनस करता तो कितनी बच गई साढ़े को AE की वैल्यू 15। हुण देखो होर की दिता हुआ सानू देखो क्वेश्चन दे विच DE की वैल्यू है जी वो सानू दिती हुई है 12 पहला भी ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी बार आ चुका और BC की वैल्यू असी की करनी है फाइंड आउट। हुण जी देखो ऊपर ट्रायंगल बन रही है ADE और एक पूरी ट्रायंगल ABC ये दोनों की होणगियां आपस दे विच सिमिलर होणगियां। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये आपस दे विच की होणगियां दोनों सिमिलर होणगियां क्यों क्योंकि जी DE लाइन है वो BC दे पैरलल है। जो दो लाइनां पैरलल होंदियां तो जिहड़ा D एंगल है वो B दे इक्वल हो जाएगा। संगत कोण हुंदे बेटा ये ई कोण है जो C दे बराबर हो जाएगा। जो किसी ट्रायंगल के दो कोण दूसरी ट्रायंगल के दो कोणों के बराबर होंगे तो दोनों ट्रायंगल की होंगे सिमिलर। तो इत्थे किहड़ा नियम लग गया कोण कोण समरूपता का, ठीक है।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਸਿਮੀਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਭੁਜਾ ਅਸੀਂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ DE ਲਗਾ ਲਈ ਬਟਾ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ BC, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਭੁਜਾ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਭੁਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲਈ BC, ਛੋਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ 12, ਇਹਨੂੰ 12 ਬਟਾ BC ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ BC ਬਟਾ 12 ਵੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈਗੀ AC ਲਗਾ ਲਈ, AC ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20, ਔਰ ਬਟਾ ਛੋਟੀ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਲਈ AE, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ। BC ਦੀ ਵੈਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ 12 ਦੀ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 20 ਬਟਾ 15 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ 5 ਤੀਏ 15, 5 ਚੌਕਾ 20 ਔਰ 3 ਚੌਕੇ 12 ਔਰ 4 ਦੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਹ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਬੇਲਣ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7 ਅਤੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ πr²h। ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲੂ y/7 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, r², r ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ 7 ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 ਗੁਣਾ 7, ਉਚਾਈ h ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 22 ਗੁਣਾ 7 21 210, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4620 ਸਕੁਅਰ ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬੌਲਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੌਲਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੌਲਕ ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 71, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੌਲਕ ਵਰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੌਲਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੌਲਕ ਵਰਗ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਨੀ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ। ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਔਰ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਔਰ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 90/2, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45, 90/2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 45 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ k ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ k ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 40 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਔਰ 20 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੇ 20 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ 2 ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 4 ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 6 ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 8 ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 20 ਲਾਸਟ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 40। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ 1 ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 3 ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ 5 ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 39 ਜਾਨੀ 39 ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 39। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਲਗਾ ਲਿਆ k ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ k ਗੁਣਾ ਹੈ, ਔਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ k ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ AP ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ n/2
ए प्लस एल, ये असीं पढ़िया होएगा n/2 a प्लस एल। ए की है पहली टर्म, एल की है लास्ट टर्म, एन की है जिन्नी उन्हां दी संख्या है। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 2 4 6 8, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਪੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 1 3 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 39 ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਹਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ। ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ n/2, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20/2, n ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਹੈ, और ए की वैल्यू कितनी है पहली टर्म 2 है, ठीक है। एल लास्ट टर्म कितनी है 40 है, पहली ब्रैकेट के ये टर्म जो असी यूज कर रहे हैं। ए कितना फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 40, इधरली साइड बराबर के गुणा इन्हों का भी जोड़ उस तरीके पता करा आप। एन कितना 20/2, पहली टर्म इधर कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है 39, इस तरीके 20/2 नाल देखो 20/2 इधर कैंसल कर दो, तो साढ़े कोले की आ गया देखो 40 ते 2 जोड़ांगे बन गया 42 बराबर के गुणा 39 ते 1 जोड़ांगे कितना बन गया 40, और ये 40 इधर बटे चले आओ 42/40 बराबर की आ गया के, तो के की वैल्यू आ गई, इन्हूं कट दो 20 दूना 40 और 21 दूना 42, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 21/42 है, जी सॉरी 20 है, वो किस दी वैल्यू आ गई के दी। तो इन ऑप्शन में देखो कितने है, फोर्थ ऑप्शन है जोड़ा साढ़े कोले राइट आंसर है, 21/20 उत्थे बन रहेगा। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। नैक्सट क्वेश्चन साढ़े कोले देखो की है, जेकर पी और क्यू दो अभाज संख्यावां हन तो इन्हां दा लघुत्तम समाप वरत्या जां एलसीएम कितना होवेगा। प्राइम नंबर सानू दिते हुए है, जो प्राइम नंबर की गल हुंदी है, मान लो दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, ये दोनों की है प्राइम नंबर है अभाज संख्या में, तो जे तो इन्हां दा पुछया होवे बेटा सोनू HCF तो वह तो हुंदा 1, HCF कितना हुंदा 1, और जे तुहानू पुछया होवे इन्हां दा LCM तो वह इन्हां दा हुंदा गुणनफल, इन्हां दी प्रोडक्ट गुणा। तो P ते Q दी जे गुणा करांगे असीं की आ जाऊगा PQ, तो PQ साडा की है राइट आंसर है, कदों जदों P और Q दोनों की है प्राइम नंबर है अभाज संख्या में, तो फर्स्ट ऑप्शन साडा की है राइट आंसर है। अगे चलते हैं बेटा नैक्सट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखो कि सब तो छोटी भाज संख्या अते सब तो छोटी अभाज संख्या का महत्तम समाप वर्तक की होवेगा, यानी HCF सानू पुछ रहे हैं। तो सिंपल जी गल है बेटा, एक गल नूं तुसीं याद रखना है, उन्होंने मैं तुहानूं एक्सप्लेन करदा है। वो की है, मन के चलो असी एक तो गिनती स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके नाल अगे वधदे गए। जिहड़ा 1 हुंदा है बेटा वो ना तो भाज संख्या हुंदा है ना अभाज संख्या हुंदा, ये हुंदा साडे कोले यूनिट नंबर जिन्हों असी इकाई संख्या कहने हैं। उस तो बाद जिहड़ियां संख्यावां अपने आप तो बाद बिना किसी ते भाग नहीं हुंदियां, जिवें 2 3 फिर 5 फिर उस तो बाद 7 और इस तो बाद अगे 11, ये सारे दियां सारियां इन्हां नूं की कहने असीं अभाज संख्यावां। तो सब तो छोटी अभाज संख्या जिहड़ी हुंदी है बेटा वो 2 हुंदी है। इत्थों क्लीयर होगी ना गल, सब तो छोटी अभाज संख्या की होगी 2 होगी। आ देखो 1 नहीं होगी 2, क्योंकि एक किहड़ी संख्या इकाई संख्या। और जिहड़ियां बाकी बच गईयां जिहड़ियां किसी ना किसी दे पहाड़े च हुंदियां, जिवें 4 2 दे पहाड़े च हुंदी है, 6 2 ते 3 दोनों के पहाड़े च हुंदे, ये जिहड़ियां बाकी बच गईयां ये साडे कोले हुंदियां जिवें 4 हो गई 6 हो गई 8 हो गई, ये हुंदियां भाज संख्यावां कंपोजिट नंबर। अभाज संख्यावां साडे कोले प्राइम नंबर सीगे और भाज संख्यावां किहड़े नंबर हुंदे साडे कोले कंपोजिट। हुण गल इत्थे इह आउंदी है, सब तो छोटी जिहड़ी भाज संख्या है वो कितनी है 4 है। तो हुण इत्थे साडे कोले क्वेश्चन च देखो की सीगा, सब तो छोटी भाज संख्या यानी कंपोजिट नंबर और सब तो छोटी अभाज संख्या यानी प्राइम नंबर। तो वो किहड़ियां आ गई, सब तो छोटी भाज संख्या 4 हुंदी है और सब तो छोटी अभाज संख्या कितनी हुंदी है 2, उन्हां दा असीं HCF पता करना है। तो 2 दे गुणनखंड तो की बन गए 2 ही बन गया, और 4 दे अभाज गुणनखंड करांगे वो की बन गए 2 गुणा 2। तो HCF जिहड़ा हुंदा बेटा वो कॉमन हुंदा, सांझा हुंदा, इन्हां च सांझा की है साडे कोले 2, इन्हां दे विच सांझा है।
ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ 2 है। तो HCF कितना आ गया साडे कोल इस क्वेश्चन का 2। नैक्सट क्वेश्चन देखो बेटा, जेकर FX ਅਤੇ GX कोई दो बहुपद ਹਨ ਅਤੇ GX बराबर नहीं है 0 ਤਾਂ बहुपद QX ਅਤੇ RX इस तरह पता कर सकते हैं कि ਜਿਹੜਾ FX है उसनूं की लिखा जा सकता है GX गुणा QX प्लस RX। ਤਾਂ ਇੱਥੇ RX बराबर ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ, यानी जे पूरा पूरा भाग हो गया तो ਜਿਹੜਾ बाकी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 0 ਬਚੂਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਘਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਘਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ x - 1 ਨੂੰ ਬੇਟਾ x ਸਕੁਅਰ - 2x प्लस 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ fx ਮੰਨ ਲਿਆ। fx ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਔਰ gx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, gx ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ x - 3 ਹੈ, x - ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x - 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ fx ਨੂੰ gx ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ gx ਗੁਣਾ qx प्लस rx ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ fx ਨੂੰ gx ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ qx ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਗਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ rx ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ gx ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ fx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਔਰ gx ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 3 × 3 ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੀ ਦੇਖੋ gx ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਸੀ, ਇੱਥੇ gx ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3। ਤਾਂ gx ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਘਾਤ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ rx ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸੀ 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਘਾਤ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ rx ਤੇ gx ਦੀ ਘਾਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਗਫਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਚਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਬਿਨਾਂ x ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ rx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ gx ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ a - b ਅਤੇ a + b ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ a - b, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ a ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ a + b। ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਰ ਕੀ ਸੀ a - b ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਰ ਕੀ ਹੈ +a ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਿਫਰ ਕੀ ਹੈ a + b। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ -b/a। x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ -3 ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +1। ਤਾਂ -3 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ +1। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ -b ਨਾਲ +b ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ 1 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ -b/a -b/a ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ 3x² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਸੀ ਉਹ -3 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ -3 ਆਏਗਾ ਬਟਾ x³ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਕਿੰਨਾ 1, ਤਾਂ ਬਟਾ ਲੱਗੂਗਾ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ -b ਨਾਲ +b ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ a + a 3a ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ +3। ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3/3 ਕੱਟ ਕੇ +1। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 4th ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਦੇਖੋ 6x - 2y + 9 = 0। ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ 3x - y + 12 = 0। ਜੇ ਹੁਣ x ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ x ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਕੀ ਹੈ, 6/3। ਇੱਧਰ x ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, y ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ, -2/-1। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, 9/12। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣਾਂਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 3 × 3 3 × 2 = 6। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2/1। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 2/1। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 9/12। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ਇਹ ਹੈਗਾ 3/4। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਿੰਦੂ -3 4 ਦੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ XY ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ Y ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ X ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, X ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Y ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 'ਚ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, x² + y² ਉਸਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, -3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ + 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 9 ਔਰ 4 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 25। 25 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 5। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ -2 3 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੀ ਔਰ y ਦੀ ਵੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ, y ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮਾਈਨਸ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ y ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ -2 3 ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 - 2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਚੌਥੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, 4th ਕੁਆਡਰੈਂਟ। x ਪਲੱਸ ਦਾ, y ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ QPO ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 40 ਡਿਗਰੀ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 80 ਡਿਗਰੀ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 80 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ QOR। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ QOR, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ QOR ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 100 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, 100 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ tan A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ cot B ਦੇ। ਤਾਂ A + B ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਔਰ ਕਟੈਂਜੈਂਟ, tan ਔਰ cot ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਕ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। tan A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ, cot B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ tan 90 - B। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। cot B ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, tan 90 - B ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ A ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 90 - B ਦੇ, ਔਰ B ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ A + B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਬੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਫੀਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ πr² ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 17 ਕੁਐਸਚਨ। ਬੋਲਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਕ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਗੁਣਾ ਮੱਧਿਕਾ -2 ਗੁਣਾ ਮੱਧਮਾਨ, ਜਾਨੀ ਮੋਡ ਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 3 × ਮੀਡੀਅਨ -2 × ਮੀਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 18th ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ P/Q ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ P ਅਤੇ Q ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ 1 ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 2/3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4/6 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੇ 2 ਤੀਆ 6। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 2 × 2, 6 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 2 × 3। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈਗਾ 1 2 ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਪਦ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x ਦੀ ਘਾਤ 100 + 2x ਦੀ ਘਾਤ 99 + k, ਉਸ ਨੂੰ x + 1 ਨਾਲ ਭਾਜ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ x + 1 ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, x + 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ x ਦੀ, ਕਿੰਨੀ -1 ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ -1। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ 0 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ x + 1 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਾਜ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 100, ਫਿਰ 2 × x -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 99 + k, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ 0 ਦੇ। ਹੁਣ -1 ਦੀ ਜਦੋਂ 100 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜੂਗਾ +1। ਜਦੋਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ 99 ਹੈ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ -2 + k = 0। ਇਹ ਆ ਗਿਆ -1 -2 + 1, ਤਾਂ -1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ +1। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ y ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ y - 4 = 0, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y = 4। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਐਕਸਿਸ ਮੈਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ y ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਐਕਸਿਸ ਸੀ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y = 1। ਜਿਹੜੀਆਂ y ਬਰਾਬਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ x ਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਉਹ y = 2 ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ y = 3, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ y = 4, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 0 4। x ਧੁਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ y ਧੁਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 0 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, x ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ 04, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ 40, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ, x ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ 04, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।